बोल श्यावर श्रीरामचंद्र भगवान की जय। सार देखु आप दीक्षा नवा पूर्व आगे किसी कथा बंद कर देता नेटा बंद कर जान पड़े तुम जो शिक्षित अच्छ तेणु मो कथा क्या बुझ आगे केते परिमाण बुझीपार प्राक्टिकालटा करे जे प्रथम बुझ जे आमर जीव क्या कहते आत्मा क्या कहते आगे जाना दरकार जीव क्या कहते आत्मा क्या कहते जीवात्मा क्या कहते आत्मा क्या ईश्वर क्या कहते ब्रह्म क्या मोक्ष क्या कहते मुक्ति क्या भाग्य क्या कहते कर्म क्या ये सब प्रश्न बहुत अच्छी तो बुझा भी दरकार तेणु देखते तो निजर थियोरिकल ज्ञान ना से बाबद प्राक्टिकल तो मुझे देवी जे बहुत दिन है रचना तू कहीपर जीव क्या कहते आत्मा क्या कहते जीव आत्मा भितर तफात आत्मा जो प्रकृति सहित अविवेकपूर्ण मिलन है सी जीवात्मा हाँ ठीक अर्थात मु प्रभाकर से कौच ना ना जो मु प्रभाकर कहवाटा गोटे जीवात्मा से प्रभाकर नुह किंतु अज्ञानवशत मु प्रभाकर बोली कहूँ ना ना से प्रभाकर नुह से कहूँ ना कहीं कहूँ ना अज्ञानतावशत कहूँ अविवेकपूर्ण कथा कहूँ विवेक कथा ना से नुह से कहूँ कौन कि जो दिन से बुझीज मु प्रभाकर नुह मु किए ना मु आत्मा ताल मु आत्मा कहीं प्रभाकर कहीकि बुलूची अज्ञानतावशत तेणु से अज्ञानता द्वारा आमको जो गोटे ना मिल जाए जीव रूपा हो जाए जो दिन से नाटा आम ठूँ चली जापर आम आत्मा हो कि एटी कथा जीव ये बाबद आगे बुझा पड़ो जो जान आगे प्रथम बुझ जी सहजरे तत्व जे आमर पांचटी तत्व अच्छी गोटे जल तत्व पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व जदि आम देखिए पृथ्वी तत्व क्या कहते मूलाधारी कहते जल तत्व क्या कहते लिंग चक्र कहते अग्नि तत्व नाभि कहते वायु तत्व हृदय कहते आकाश तत्व पंचतत्व ये पंचतत्व ऊपर को गले आम से अज्ञानता रू पार हो पार तेणु स्वाभाविक भाव में तुमको बुझाऊँ कि कष्ट नुह जदि आम बाँ पटे जो पवन टी व्यवहार कर समस्ते बाँ पटे गोटे चंद्रायण पवन कहती कौन कहते जल नाड़ी पृथ्वी तत्व जल तत्व ना ना चांद्रायण कथा कहूँ बाम पटे जिते 12-13 अंगुली पवन चले से पृथ्वी तत्व कि जल तत्व से कि जो डाण पटे पवन चले से अग्नि तत्व आ वायु तत्व रहे तेणु प्रश्न होमें जो उपरू जावा आम बाँ पटर पवन टाक जदि धरवा आम कौ तत्व रही पृथ्वी जल पृथ्वी जल किंतु पृथ्वी जल तत्व को अतिक्रम करी जो आम अग्नि तत्व को आसवा से पवन कौन पटे कौ पटे पड़े जदि डाण पटे आम जगिवा डाण पटे केत पवन रोचे आम जगिवा ताल डाण पट दीटा तत्व काम कर कौटा अग्नि तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व काम कर से अग्नि तत्व वायु तत्व पर फिर जो से कौन तल को रिटर्न कर फिर ऊपर जीव ताल से कौ तत्व को जीव आकाश तत्व ताले बाबा आम तो बुझिलु बाँ पटे जब पवन चलला जल तत्व पृथ्वी तत्व डाण पटे चलले अग्नि तत्व वायु तत्व ये जो आकाश तत्व पवन को पटे चलो ना पवन टा समान ये जो दीटा पवन समान सेटा को धरी पारिबा हूँ बड़ कथा सेटा को धरी पारे तापर पवन जो समान हम कल भी जन डॉक्टर आसते से कथा डॉक्टर कथा होते मस्तिष्क पर बुझा स्केलेटन से कथा कहली ये गोटे रंध्र अच्छी कौटी 10 मीटर
ଆମ 10ଟା ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ କୋଉଟା କୋଉଟା କାନ ଦିଟା ଆଖି ଦିଟା ନାକ ଦିଟା ଦିଟା ପାଟି ଗୋଟିଏ ପାଟି ଗୋଟେ 7 ନା କ'ଣ 7 ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ 9 ଆଉ 10ମ ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ରହିଛି ନା ନା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଲଗା। 10ମ ଦ୍ୱାରଟା କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବ ରୂପରେ କରେ ନା ସେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ନବଦ୍ୱାର ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ବାଁ ଆଉ ଡାହାଣ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଡାହାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବା କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ବାଁ ହେଲେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବା ପାତାଳ ଲୋକ ଏମିତି ଯାହା ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ଆମେ କଣ୍ଠଚକ୍ର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରକମ 5 ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ବୁଝିଥବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଅପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାର ଜ୍ଞାନ ସେଟା କେଉଁଟା ଲିଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ସମାନ ନାଭିରେ ରହୁଛି ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଉଦାନଟା ସେଇ କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ବା ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ପାଖରୁ ସିଏ ବି ଉଦାନ ବାୟୁ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ସହିତ 4 ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ଆମକୁ ହଟାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପବନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସେଇମାନେ ଘଟାନ୍ତର ପରେ ବା ନିଜ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ଯିବାର ବାଟ ଗୁଡ଼ା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେଉଁଠିକି ସେ କଣ୍ଠଚକ୍ରରୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଁ ପଟେ ଯାଇପାରିବ କି ନା ଡାହାଣ ପଟରେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇପାରିବ କି ନା ଯାଇପାରିବନି ତାହେଲେ କେଉଁ ପଟରେ ଯିବା ସେଇଟା ସୂତ୍ର ବୁଝିଲେ ସେଇଟାକୁ କରିଦେଲେ ତ ଭିତରେ ପଶିବ ନା ନାହିଁ। ଆଗେ 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲ 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଏଇ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଗେ ପଡ଼ିଯାଉ ତାପରେ ଫେର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ର ତାଳୁକାରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ବାଁ ପଟରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିବ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବ ରୂପାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। ଆଗେ ତ ଜୀବ ରୂପା ଅଛି ନା ଏ ତ ଜୀବ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିବ। ତାହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଜୀବ ରୂପା ଯେ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୀବ କହିବା। ଅଜ୍ଞାନତାର ବାହାରିଗଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଚାଲିଗଲେ ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଲା ନା ନା। ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ଶୁଭେନି ମୋକ୍ଷ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ପ୍ରବଚକ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ନା ମନକୁ ଏରକମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଇଟା କରି ଏଠିକି ନେଲେ ଏଟା ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ବିଲକୁଲ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମୋକ୍ଷତା କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମାଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୋକ୍ଷ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 3ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଶରୀର ଅଛି। ଏଇ 3ଟା ଶରୀର ପରେ ଆମେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଡେଇଁବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଡେଇଁବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ପୁଣି କାରଣ ଶରୀରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ ତାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହିଲେ ତୁମେ ଆଗେ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତିକି ବୁଝ ଯେ ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯମ ଯମର 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରେୟ ଅପରିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଫଳ ରହିବନି। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଳି ଯଦି ହାଣିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ କର୍ମଫଳ ଦେବ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କର୍ମଫଳ ଦେବ। ଯାହା ସହିତ ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଥିବି ତା କର୍ମଫଳଟା ମୋ ପାଇଁ ରହିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଅହିଂସାଟା ଆଚରଣ କଲେ ମୋର ବାହ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଆସିଲା
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ ନ କରିଛ ସତ୍ୟଟା ଭିତରେ ପାଳନ ହୁଏନା ସତ୍ୟଟା ବାହାରେ ପାଳନ ପାଳନ ହୁଏ ଯେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଛ ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଫଳ ଆସିବନି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଣ୍ଡେଇଥିବି ମିଛ କହିଥିବି ଠକି ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମଫଳଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କର୍ମଫଳ ଲାଗିବ ନା ତାପରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରେ ବା ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଥା ତୁମ ଜୀବନରେ କରିନଥିବ କ'ଣ ନା ନିକିତିଟା ଯଦି ଧରିଥିବ ଠିକ୍ ଧରିଥିବ ମାନ ରଖିଥିବ ମାଂସ ବେପାର ମଦ ବେପାର ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବେପାର ବିଷ ବେପାର ବିଷ ବେପାର ଛେଦନ ବେଳ ଗଛ ଗଛ ଏମିତି କିଛି ବେପାର ଯେମିତି ତୁମ ଭିତରେ ନ କରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି କରିକି ତୁମେ ପେଟ ପୋଷିବା ଦରକାର ସୁଧିଆ ବେପାର ବି କରୁଥିବ ଏଇଟା ସବୁ କର୍ମଫଳ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏତିକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା କରିକି ପେଟ ପୋଷିବା ଦରକାର ଯଦି ଏଇ କର୍ମ ସବୁ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କର୍ମଫଳ ବି ଲାଗିବନି ଏଇଟା ପାପ କିନ୍ତୁ ମହାପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ମହାପାପ କ'ଣ ନା ମହାପାପ ଆମେ ରାମାୟଣରେ ପଢ଼ିଛୁ ଭରତ କୌଶଲ୍ୟା ମାଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ମହାପାପ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକି ହତ୍ୟା କରିଥିବ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ଗୋବଧ କରିଥିବ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଯେଉଁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ପରିସ୍ରା ଯାଇଥିବ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପାପ ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମହାପାପ ଆକୁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାର କ'ଣ କରି ଚଳୁଛି ସୁଧିଆ ବେପାର ସେଇଟା ମହାପାପ ନୁହେଁ ସେଇଟା ପାପ ଭିତରେ ଗଣିତ ହେଉଛି ତାର ବି କର୍ମଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର କର୍ମଫଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ମହାପାପ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପାପ କଥା ମୁଁ ସବୁ ମା କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମା ସହିତ ଏଇ ସଲାସୁତରା ହେଇକି ମୋ ଭାଇକି ବନବାସ ପଠେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ପାପ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ ଯେତେ ଏତେ ମହାପାପ କହିଲି ସେ ମହାପାପ ମୋତେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ମହାପାପ ବୁଝି ହେଲା କ'ଣ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନାରୀ ହତ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ କଥା ସବୁ କହିଲି ଗୋଗୋଷ୍ଠ ପୋଡ଼ିଦେବା ଗୋବଧ କରିଦେବା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ମହାପାପ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ତେଣୁ ଏତିକି ଛାଡ଼ିକି ବେପାର ଯଦି ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରି ଚଳୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ବାହ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଲାଗିବନି ଲାଗିବ କି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅପରିଗ୍ରହ ଅପରିଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ମୁଁ ହାତଟା ସଫା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ବି ମୁକ୍ତି ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ମାନେ କର୍ମଫଳ ରହିଲା ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହ ହବ ଅପରିଗ୍ରହ ଚାଲ ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଇଦିଅ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫେର ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି 30 ଲକ୍ଷ ରଖିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମରିଗଲା ସେ ତୁମକୁ କହିବନି ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିବ ଦିହଳ ଗାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଟା ବୁଝିକି କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ବିବାହ ନ କରିବା ଉଚିତ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାପରେ ବିବାହ କରିବା ଆଉ ବିବାହ ପରେ ଏକ ନାରୀ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତେଣୁ ଏଇ 5ଟା କଥାକୁ ମାନିଲେ ଆମେ ବାହ୍ୟ କର୍ମଫଳରୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଇଏ 5ଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଆଉ ଇଏ 5ଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଇଏ ଅନ୍ତର ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ହେବା ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାନେ ମୁଁ ବାଁ ପଟର ପବନକୁ କଟେଇଦେବି କ'ଣ ସାଧନ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୁମକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା ଡାହାଣ ପଟରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଏଇ ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କରେଇବି ଦୀକ୍ଷା ତାପରେ ମୁଁ କାରଣ ଶରୀରକୁ ନେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାକୁ କୃପା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବେ ବୁଝିହେଉଛି କହିବ ଏଇଟା କେମିତି ବାବା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା କହିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ 500 ଘର ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ସେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଏତେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି
ନା ଯାହାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ସେ ଆସୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ ଇଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଠ ନା ଏତେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ପିଲା ହେଲେ ପଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ ନା ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଚତୁର୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ନବମରେ ଲେଖେଇ ପାରିବ କି? ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କଥା କହୁଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥାଟା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କହୁଛି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ 40 ବର୍ଷର ବୋଧେ ହେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଆମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଏଇ ପୂଜା ବ୍ରତର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସାର୍ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ନାଁ ଧରିବାନି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ମୋ ହିସାବରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ମନ୍ଦିର ଗଲେ କିଏ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି କିଏ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଓଷାବ୍ରତ କରୁଛି ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାର ସେୟା ତ କରୁଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବିରୋଧ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ 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 ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଭୁଲ ବ୍ରତ କରିବା ଭୁଲ ଓଷା କରିବା ଭୁଲ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଭଳି କହିବା କାହିଁ ଜ୍ଞାନରେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ଜ୍ଞାନ ମାନ କହିଏ କେମିତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସେ ଚଲେଇଛି ତୁମ ସ୍ତର ଉପରେ ତୁମେ ରହିଥାଅ ଜଣକୁ ବାଧା ଦେବାର କ'ଣ ଚାଲୁନି ବାଧା ଦେବାର କିଛି କାରଣ ସେ ତାର ମନ୍ଦିର ଯାଉ ତାର ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାର ଫେର ବେଳ ଆସିଲେ ସେ ଖୋଜିବନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭୁଲ ଅମକେ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କହେ ନା ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଆମେ ବି ଠିକ୍ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଛି ନାଇଁ ଠିକ୍ ମାନିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଏହା କରୁଛି ମୁଁ ତାର ବିରୋଧ କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ ବି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଭାବତାରା ତାକୁ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଇଥିବେ ତମେ ଭିତରେ ବିଜୁଛ ବିବେକ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛ ତମ ଅଲଗା କଥା ତମ କଥା ତମ ଜାଗାରେ ଥାଉ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କଲେ ଗଲା ମୋ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ହେ ମନ୍ଦିର ଭୁଲ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଲ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଥା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥାଟା କହୁଛି ଯାଇଥିଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋତାଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ସାଥୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା କହିଲେ ମାତା ମା ଆଜି ଆଉ ପଦାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାହିଁ ପଦାକୁ ଯିବେ ନା ଆଜି ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ପୁରା କଥା କହିଲେ ଏଠି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମରା ହୁଏ ନା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହୁଏ ସ୍ପେଶାଲ ଲଡ଼ୁଟା କେବଳ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲଡ଼ୁଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଏମିତି ବହୁତ ମସଲା କଥା କହିଲା ଯେମିତି ଆମର ଗୁଜୁରାତି ହଉ କି କାଜୁ ହଉ ବେସନ ହଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦିଆ କରନ୍ତି ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟା ଘିଅରେ ହୁଏ ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅରେ କହିଲେ କାଲି ହେବ ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଟିଫିନ୍ଟା କରିବେନି ଆମ ଘରୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ଏଟା ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ ସେ ଲଡ଼ୁ ତ ଖାଇନି ମା ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଲଡ଼ୁଟା ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ସେଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଯଦି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଶୌଚ ହେଇକି ସବୁ ସାରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ସାରିଦେଲି ମୁଁ ତଳକୁ ଅନାଏ ତ ବହୁତ ବାସୁଛି ସେଠି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଆଦେଇ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମନ ବି ଖୁସି ହେଲା ସେ ବାସ୍ନାଟା ବି ଏତେ ଭଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର 8ଟା ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ା ହଉ ଯାହା କରିବି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି 8:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଆଣିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୋତଲାରେ ଅଛି ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥିଲି ଆଉ କହି ତ ହେବନି ତୁମେ ଆଣି ମୋତେ ଟିଫିନ୍ଟା ଦିଅ ଇଏ ଖାଲି ତଳ ଉପରେ ହେଉଥାନ୍ତି ମାନେ ଅନଉଥାନ୍ତି ତାର ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏଣେ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ 8:30 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ଲଡ଼ୁଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ବସିଥାଏ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ରାଶି ଅନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇ ବେଡ଼୍ରେ ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କତିକି ଆଣିଲେ ନାହିଁ ସେ ନ ଆଣିଲେ ସେ କହିଲେ ତା ଆର ପାଖ ଘରକୁ ଗଲେ ଆର ପାଖ ଘର ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଲେ ସିଏ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଲେ କେଜାଣି ଇଏ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସେ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ତାର ପଳେଇ ଗଲେ ମାନେ ପାଣି ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେଇଦିଏ ସିଏ ତ ପଳେଇଲେ
କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବେ ବୋଲି କ'ଣ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ନେଲେ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ବୋଧେ କିଏ ରହିଥିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଯାଇ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଭୋଗଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବେ ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ଭୋଗଟି ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୋ ପାଇଁ ଆସୁନି। କହିଲା ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେକ ଓଜାରା ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା ସବୁ ପାଣିରେ ଓଜାରିକି ବୁଝିଲେ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ। ଆସିକି ସବୁ ଖାଇଦେଲି। ଯେଉଁ 5-7ଟା ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇକି ମୋର ପାଣି ମନ୍ଦିର ବସିଥିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇ 5-7ଟା ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ଖାଇଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଇକି ମାତାଜୀ ଠିକ୍ ନା ଆଉ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ୍। ସେପଟ ଘରକୁ ଗଲା ଲଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଠାକୁର ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ଲଡ଼ୁ ନାହିଁ। କହିଲା ମା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦେଖିବ ଠାକୁର ଘରେ ଲଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ 5-7 ଜଣ ପରିବାର ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହା ଫା ଶାଶୁ ଲଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ମାତାଜୀ କହିପାରିବେ କିଏ ତୋଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଖାଇଥିବ ବୋଲି। ଏ ତ ସୋଚକୁ ଆସିବନି, ଭାବି ପାରିବେନି, ଭାବିପାରିବେ। ଚିନ୍ତା ବି ଆସିବନି। ସେଠୁ କହିଲା ଆଉ ମାତାଜୀ ଏ ଘର କିଏ ଖୋଲିଥିଲା? କହିଲା ନା ତ କିଏ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଲଡ଼ୁ ଥିଲା, ଖାଇ ଦେଇଛି। ଲଡ଼ୁ କାଉ ଦେଇଥିଲି ଠାକୁର ଖାଇଥିବେ, ଫେରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଠାକୁର ପା ଦେଇଥିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣଟା ଠାକୁର ଖାଇଥିବେ? କ'ଣ ତୁମର ଏମିତି କ'ଣ ଖୋଜାଖୋଜି ପଡ଼ିଥିଲା? ଠାକୁର ଦେଇଥିଲ ଠାକୁର ଖାଇଥିବେ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଠାକୁର ଦେଇଥିଲ ଠାକୁର ଖାଇବେନି? ଆଉ ଫେରେ ତୁମ ଏମିତି କାହିଁ ଖୋଜାଖୋଜି କ'ଣ ହେଉଛି? କହିଲେ ନା ମାତାଜୀ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି। ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବ। ଠାକୁର ତ ଖାଆନ୍ତିନି। ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି ଆଦି ଭାଇ ତ ଦେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପରେ ଠାକୁର ଖାଇବେନି କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି ତମେ ତ ଦେଲ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ଦେଲ ଠାକୁର ଖାଇଲେନି କେମିତି? ଇଏ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ଜମା ବେଦରେ ପଶୁନି। ସେ ସବୁ ବସିଲେଣି ତା ପରିବାର ଯେ କ'ଣ ଚକ୍ର ହେଲା, ଠାକୁର ଆଜି ଖାଇଦେଇ ଗଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଭଲ ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଲୋଭ ହେଲା। ଆରେ ମାତାଜୀ କୁହଟି ଏଠି ଏଟା କ'ଣ କିମି ସତ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି? କହିଲେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି, ଦଉଛ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ତମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ନା? ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ କେମିତି ହବ? କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି ତମେ ଦଉଛ କାହିଁକି? ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କରି ସବୁ ତ ଠାକୁର ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇଆ ଦଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ଦେଲେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆଦତ ଅଛି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନୁ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି କି ନ ଖାଆନ୍ତି। ଆମ ଆଦତ ହେଉଛି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗଟା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି କି ନ ଖାଆନ୍ତି ଇଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ପୂଜିଲେ କି କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବ କି? ଆମେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି, ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଅନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବେ? ଆର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଠାକୁର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାପା ମା ତ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଆସ ଦିଟା ଖାଇବ, ଖାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପାଣି ବୁଲେଇକି ସେଇଠି ବସିବ, ଆଉ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା? ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଅ। ଯାହାକୁ ଦେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ପରୀକ୍ଷାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ରାଜା ବଣକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଖରେ ବସିଛି, ଆଉ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳିଆ ସେ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ବସିକି ଖାଉଛି। ରାଜା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲା ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ବସିକି କାହିଁ ଖାଉ? ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଖାଉ? ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲୁ, ମାନେ ବିକୃତ ଦେଖାଉଛି, ପାଗଳ ଭଳିଆ। ଚାଲ ଏ ଗଛରେ ଏ ଦୁଇଟା ଫଳ ଓଳିଛି ଖା। କି ସେ ଉଠିଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳିଆ ମଣିଷଟା, ସେ ଫଳ ଦୁଇଟାକୁ ଯେମିତି ତୋଳିଦେଲା, ଫଳ ଦୁଇଟା ହାତରେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏତେ କ'ଣ ତୋର ଅଛି, ତ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଫଳ ଧରିଲୁ, ପାଚିଲା ଫଳ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ କହ? କହିଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଏଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସେଇଠି ପଚାରିବେ, ସେ କହିବ। ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ରାଜା 12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ। ଠିକ୍ 12 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା, ସେ ବି ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେ ଟାଣି ଆଣିକି ଅଙ୍ଗାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଛି। ସେ କଳା କଳା ଅଙ୍ଗାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଛି। ଜଣେ ପାଉଁଶ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଖାଉଛି, ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ଜଳୁ। ଇଏ କହିଲା, ମୂର୍ଖ, ତୁ ଅଗ୍ନି ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଉଛୁ ନିଆଁକୁ,
ନିଆଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ତୋତେ ଦୁଇଟା ଫଳ ଆଣି ଦେଉଛି ଖାଉନ। ତ ରାଜା ଦୁଇଟା ଫଳ ଆଣିକି କହିଲା ଖା। ସେ ଯେମିତି ହାତ ଧରିଛି ଫସ୍କି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଫଳ। ବୁଝିଲା ନା ସେ ଫଳକୁ ଯେ ପାଟିରେ ପିଲା ତା ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଜଳିକି ପେଟକୁ ଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଏଠି ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲା ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ତମର ଯେଉଁ ରାଜା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମାର ଘର ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ପୁଅଟି। ସେ ପୁଅର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା। ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ପୁଅ ପଚାରିବ ସବୁ କହିବା। ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆୟୁଷ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କଥା କହିବ ନା ହଁ କହିବ। ସେଠି ଇଏ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ପତା ଲଗାଇଦେଲେ କେଉଁଠି ଚମାର ଘର ଅଛି। ତାପରେ ପତା ଲଗାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବହୁର 10 ମାସ ବି ଅଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି। ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତିକି ଜଗାଇଦେଲେ କହିଲେ ଯେବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ଫଟକିନ୍ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ସେଠି ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କଥା ଠିକ୍ ଯେମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କେଉଁଠି ନେଇଗଲେ ପରେ ଧରିଥିଲା। କିଏ ପଚାରିଲା ରେ ପିଲା କହିଲା କ'ଣ କୁହ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କ'ଣ କୁହ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ପାଉଁଶ ଖାଉଛି ଜଣେ ଅଗ୍ନି ଖାଉଛି ଆଉ ତୁ କାଳେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ମରିଯିବୁ ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ହସିବ ମହାରାଜ ମୋର ତ ଆୟୁଷ ଜମା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ 4 ଭାଇ ଥିଲୁ। ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଥିଲୁ 4 ଭାଇ। ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଆମେ 4 ଭାଇ ଥିଲୁ। ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ ବାପା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ସେଇ ବାପା ଯିଏ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବଜନରେ ଯେ ବାପା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଗ୍ନି ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ। ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ବାପ ହେଇଛି ରାଜ ସିଂହାସନ ଏ କଥା କହିଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ବାପା ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭଗତ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଅଭାବ ସମୟ ଯେ ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଖାଇବୁ। ମାନେ ବୟସ ଏତେ ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା ଭାତ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଇଛି ମାନେ ପେଟ ତ ଜଳୁଛି ଖାଇଦେଲେ ନା 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 15 ଦିନ ଖାଇନଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। 15 ଦିନର ଭୋକିଲା 10-15 ଦିନ ଭୋକିଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ 2ଟା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବୁଝିଲେ। ସେଠି ବାପା କହିଲା ଆରେ ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ 2ଟା ଦେ ଖାଇବେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଁଶ ଖାଇବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଁଶ ଖାଇବି ଦେଇକି ଖାଇଦେଲା ନିଜେ ଚୁଲି ପାଉଁଶ ଖାଇବି ସେ ଦେଲା। ତାପରେ ତମେ ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଆରେ ବାବା ତୋର ଦୟା ଆସୁନି ଦେ ସେ 15 ଦିନ ଖେଲା 10 ଦିନ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇ କ'ଣ ମୁଁ ନିଆଁ ଖାଇବି ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ। ସାନ ପୁଅ ପଚାରିଲା ସାନ ପୁଅ ତୁ ଦେଇଦେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ମରିବି ବୁଝିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଉପାସ ରହିକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଇଥିଲେ ତା ଫଳରେ ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଚୁଲି ପାଉଁଶ ଖାଇବି ସେ ପାଉଁଶ ଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ନିଆଁ ଖାଇବି ସେ ନିଆଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମରିବି ମରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଆର ଥର ଏତିକି କେବଳ କୃପା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା କହିଲା ନାଇଁ ଏ କଥା ମୋତେ ମନକୁ ଆସୁ
କହିଲେ ମନକୁ ଆସୁନି ମାନେ ଏମିତି ଯାହା ବିଚାର ବେଦ ବିଚାର କରୁଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ପ୍ରଭାକର ମୋ ଘରେ ଖାଇବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ଆସିବ ଇଏ ଖାଇବ ଏଇଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସୁକୃତି। ପୂର୍ବାନି ଜାଣତ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ପ୍ରବଚକ। ପ୍ରବଚକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସେ ଭୁଲ କଥା କହିଲା ସେ ଲୋକ ବୁଝେଇ ତ ପାରିଲାନି। କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରୁ ଯଦି କର୍ମ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ଚୋର ଚୋର ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଧର୍ମ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇ ଚାଲ। କର୍ମର ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ 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 ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭୋଗ କ'ଣ କରିବ କର୍ମ ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତମେ ଏ ଜନ୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରିବ। ସେ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଆରଥର ଚୋରି କରୁଛ ବୋଲି ମୂଳରୁ ଚୋର ପଶିବ ସେମିତି ହେବ ସେମିତି ହେଲେ ତ ଚୋରଟା ଚୋର ହେଇ ଚାଲନ୍ତା ନା ତା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ନା ଭୋଗ କରିବା ଗୋଟେ କଥା କର୍ମ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। କର୍ମ କରିବାରେ ନିଜର ଆୟତ୍ତ ଅଧୀନ ଅଛି ବା ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଟା ମୋତେ କ'ଣ ଭୋଗେଇବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ ହୁଏତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରେ ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମର କର୍ମ କରୁଛି ତା ଫଳ ତ ଫେର ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ। ଯଦି କର୍ମର ଭାଗ୍ୟ ନା ଭାଗ୍ୟର ଫଳ କର୍ମ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆହେଇଛି ଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲା ପରେ ବି ବନବାସ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କି ସୀତା ମା'ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଜନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ସୀତା ମା' କିଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସୀତା ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ସାରିକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣେ ଏ ଶାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ବୁଝିଲେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ସାରିକି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସୁନା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଛୁଆ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତୋତେ ସେରକମ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଛୁଆର ଅଭିଶାପରେ ସୀତା ମା' ବର୍ଜିତା ହେଇଥିଲେ ବା ରାମ ଠାକୁର ବନବାସ କରିଥିଲେ ବା ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ହେଲେ ବି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ତ ମୋ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ସାଇନସ୍ ରହିଛି ପେଟ ଜିଆଡ଼ିଆ ରହିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଉଣ୍ଡାଳିକି ବସିବି ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା ଭଲ କର୍ମ କରିବି ନା ଭଲ କର୍ମ କରିବା କଥା। ଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଖରାପ ଥାଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ଥାଉ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସୁଧୁରିଯିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ସୁଧୁରିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଟା ଭୋଗଉଛି ସିଏ ବି ସୁଧୁରିଯିବ ନା କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ଥାଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ